students. Today we will discuss about the social organization and disorganization. সামাজিক সংগঠন আৰু বিসংগঠন। আমাৰ এটা কিছু ধাৰণা আছে সামাজিক সংগঠন বুলি ক'লে কি বুজো। এতিয়া আমি ইয়াক কিতাপত পঢ়িম যে সামাজিক সংগঠননো কি। Social organization implies a system or a pattern of a society. It is a system of social relationship. Social organization is a pattern of relationship between and among the individuals and social groups. For example, colleges, political parties, the military, universities, hospitals. Social organization refers to the systematic and ordering of social relations by act of choice and decision. The total pattern of social organization within a culture serves to maintain orderly relationship among their individual and group. So what is socialization? Socialization actually in very simple words, social organization means the mutual relationship between the members of a society or various groups of a society. So সামাজিক সংগঠন বুলি ক'লে আমি কি বুজো যে সমাজত থকা বিভিন্ন লোকসকলৰ এটা সংগঠিত ৰূপ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন আসলে ই হ'ল এটা সামাজিক গাঁথনি সামাজিক সংগঠন হ'ল এটা ইট ইজ এ সোশিয়াল প্যাটাৰ্ন সামাজিক গাঁথনি আৰু ই কি কৰে যে সমাজৰ লোকসকলৰ মাজৰ যেটো সংগঠিত ৰূপ তাকে সামাজিক সংগঠন বুলি কোৱা হয় একদম ভেৰি simple words. In very simple words, the organized relation between the members of a society is known as the social organization. সমাজৰ লোকসকলৰ যেটো সংগঠিত ৰূপ তেওঁলোকৰ আশা তেওঁলোকৰ আকাংক্ষা বুজাবুজি আদি মিলিত যেটো সংগঠিত ৰূপ তাকে সামাজিক সংগঠন বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি ইয়াৰ নেচাৰ প্ৰকৃতি যদি চাও নেচাৰ এণ্ড characteristics then we will be clear আমি ইয়াৰ নেচাৰ এণ্ড characteristics প্ৰকৃতি আৰু বৈশিষ্ট্য ভালদৰে চালে ভালদৰে বুজিলে আমি সামাজিক সংগঠনটো কি সেই বিষয়ে আমাৰ ধাৰণা স্পষ্ট হ'ব so first we will discuss about the nature of social organization প্ৰথমতে আমি সামাজিক সংগঠনৰ স্বৰূপ বা প্ৰকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা কৰোচোন গতিকে প্ৰথমতে আমি চাও ইয়াৰ স্বৰূপ বা প্ৰকৃতি at first we will discuss about the nature of social organization. Social organization is not simple but very complex and intricate. সামাজিক সংগঠন কিন্তু এটা সাধাৰণ বা অতি সাধাৰণ ধাৰণা নহয় ই এটা জটিল প্ৰক্ৰিয়া each member of a complex organization performs his specific role ইয়াৰ প্ৰতিজন সদস্যই কি কৰে second is the each member of a complex organization performs his specific role ইয়াৰ প্ৰতিজন সদস্যই এটা বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব লাগে সামাজিক সংগঠনৰ প্ৰতিজন সদস্যই একোটা বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব লাগে এইটো হৈছে দ্বিতীয় প্ৰকৃতি the third nature is there is coordination and teamwork among the members of social group সামাজিক সংগঠন এটা যেটো সামাজিক দলসমূহৰ বা ইয়াৰ সদস্যসকলৰ মাজত এটা কোঅৰ্ডিনেশ্যন থাকিব লাগে আৰু কি থাকিব লাগে টিম ওয়ার্ক তেওঁলোকৰ এটা সামূহিক কাৰ্যাৱলী থাকিব লাগে so four is the every social organization is guided by certain conventions so what is conventions every social organization is guided by certain conventions প্ৰতিটো সামাজিক সংগঠনে কি হয় একোখন প্ৰতিনিধি সভাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় প্ৰতিনিধি সভা কি যে কিছুমান মেম্বাৰ কি কৰা হয় সিলেক্ট কৰি দিয়া হয় তেওঁলোকৰ গোটেই সংগঠনটো পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে আৰু এই প্ৰতিনিধিসকলে কি কৰে
social organization to সামাজিক সংগঠনটো পৰিচালিত কৰে. Fifth is the abrupt sense of conventions invariably leads to radical sense in every society. Abrupt sense of conventions invariably leads to radical sense in every society. Sixth is the conventions which guide the activities of the individuals and social units differ from society to society. এই প্ৰতিনিধি সভাখনে যিবিলাক নিয়ম নীতি গঠন কৰি দিয়ে, যিবিলাক ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন বান্ধি দিয়ে, এইবোৰ প্ৰতিটো সংগঠনৰে বেলেগ বেলেগ হোৱা পৰিলক্ষিত হয়. Seventhly, a social organization is formed on the basis of learning. Learning means experience. প্ৰতিটো সামাজিক সংগঠনে কি কৰা হয়, কিছুমান অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰস্তুত কৰা হয়. Because every new member has to make proper adjustment for social peace and harmony. কাৰণ প্ৰতিজন নতুন সদস্যই কি কৰিব লাগে, সামাজিক শান্তি আৰু সুৰক্ষা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগে, নিজকে সমযোজন কৰিব লাগে. So this is the 7th number. A social organization is formed on the basis of learning or experience because every new member has to make proper adjustment for social peace and harmony. প্ৰতিটো সামাজিক সংগঠনে কি কৰিব লাগে, সামাজিক অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঠন কৰা হয়. ইয়াৰ প্ৰতিজন নতুন সদস্যই সামাজিক শান্তি, সামাজিক সমযোজনৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগে, সামাজিক সমযোজন, সামাজিক শান্তি, সামাজিক সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নিজকে কি কৰিব লাগে, সমযোজন কৰিব লাগে. And the 8th is the every social organization set up certain limits within which the member act. Every social organization set up certain limits within which the members act. প্ৰতিটো সামাজিক সংগঠনে কি থাকে, একোটা কি থাকে, লিমিট থাকে, সীমাবদ্ধতা থাকে ইয়াৰ সদস্যসকলৰ কাৰ্যকৰিতাৰ. ইয়াৰ সদস্যসকলৰ কাৰ্যৰ এটা কি থাকে, সীমাবদ্ধতা থাকে. Then we will discuss the characteristics of social organization. এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ. বৈশিষ্ট্যসমূহ নেচাৰটো গম পালোৱে আমি. নেচাৰখিনি গম পোৱাৰ পিছত ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যননো কি, আমাৰ কিছু ধাৰণা নিশ্চয় স্পষ্ট হৈছে. এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন, সামাজিক সংগঠনৰ বৈশিষ্ট্য. সামাজিক সংগঠনৰ বৈশিষ্ট্যবিলাকনো কি কি? The chief characteristics of social organization may be pointed out as number 1, unanimity among the members of the organization. Social organization in fact is based on these characteristics, absence of which leads to social disorganization. So unanimity among the members of the organization. Unanimity means একমত. মেম্বাৰসকল সদস্যসকলৰ, সামাজিক সংগঠনৰ সদস্যসকলৰ মাজত কি থাকে, মতৰ মিল থাকে, একমত, তেওঁলোক এটা মতত মিলিত হয়. দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স. কি কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স? যে সামাজিক সংগঠনৰ সদস্যসকলৰ মাজৰ মতৰ মিল থাকে, আৰু এইটো যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কি হ'ব, সামাজিক সংগঠন গৈ বিসংগঠনৰ সৃষ্টি হ'ব, তেওঁলোকৰ মাজত বিসংগঠনে দেখা দিব. Second is the control of society over the activities of the individual. Control of society over the activities of the individual. সমাজৰ নিয়ন্ত্ৰণ. সমাজৰ সামাজিক সংগঠনৰ ওপৰত সমাজৰ নিয়ন্ত্ৰণ. Through customs, tradition, habit, modes, rituals and institution, society exercise its control over the members of the society, over the members of the organization.
কি কৰে সামাজিক সংগঠন কিহৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হয় সমাজৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হয় দিস ইজ দা সেকেন্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য সামাজিক সংগঠনসমূহ সমাজৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হয় সমাজৰ ৰীতি নীতি পৰম্পৰা অভ্যাস উৎসৱ আদিয়ে কি কৰে আদিৰ দ্বাৰা সামাজিক সংগঠনৰ সদস্যসকলক বিভিন্ন উপায়ে কি কৰা হয় নিয়ন্ত্ৰিত কৰা হয় then third characteristics is the promptness in accepting status and role promptness in accepting status and role because of the anonymity among the members of the society everyone accept the status and role allotted to him readily so তেওঁলোকৰ নিজৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যসমূহ সুচাৰুৰূপে পালন সদস্যসকলৰ the third characteristics তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটো হ'ল যে কি সদস্যসকলক দিয়া দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যসমূহ সুচাৰুৰূপে পালন যেহেতু সদস্যসকলৰ মাজত মতৰ মিল আছে গতিকে তেওঁলোকে কি কৰে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ দায়িত্বসমূহ সুচাৰুৰূপে আৰু সুকলমে কি কৰে পালন কৰে so this is the third characteristics and the fourth and the last is the general agreement among the members to serve different needs তেওঁলোকৰ সদস্যসকলৰ মাজত বিভিন্ন সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে কাম কৰিবলৈ এটা চুক্তি হয় সদস্যসকলৰ মাজত বিভিন্ন সমস্যাৰ বিষয়ে কাম কৰিবলৈ এখন কি কৰা হয় চুক্তি কৰা হয় this is the last characteristics for the fulfillment of group purposes individuals sacrifice their individual purpose কি কৰে যে তেওঁলোকে নিজৰ দলীয় লক্ষ্যসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ নিজৰ স্বাৰ্থসমূহ কি কৰে নিজৰ নিজৰ স্বাৰ্থসমূহ মানে নোহোৱা কৰি দিয়ে নিজৰ নিজৰ স্বাৰ্থসমূহ নোহোৱাকৈ দলৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰাৰ হকে দলৰ লক্ষ্য পূৰণৰ হকে নিজৰ কাৰ্য কৰে so this is the social organization we have discussed social organization means the organized system of a society of various groups of a society সমাজৰ বিভিন্ন ব্যক্তিসকলৰ সমাজত থকা বিভিন্ন ব্যক্তিসকলৰ সংগঠিত ৰূপটোকে সামাজিক সংগঠন বুলি কোৱা হয় so now we will discuss the opposite of social organization that is the social disorganization সামাজিক বিসংগঠন এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম সামাজিক বিসংগঠন এতিয়া সামাজিক বিসংগঠন কি social disorganization what is social disorganization lack of unity and non-cooperation among the members of a group is known as the social disorganization very easy lack of unity and non-cooperation among the members of a society known as the social disorganization দলৰ সদস্যসকলৰ মাজত থকা একতাৰ অভাৱ অসহযোগিতা আদি দেখা দিয়াকে সামাজিক বিসংগঠন বুলি কোৱা হয় ই হ'ল সামাজিক সংগঠনৰ এটা বিপৰীত শব্দ দলৰ সদস্যসকলৰ মাজত দেখা দিয়া অনৈক্যতা তেওঁলোকৰ মাজত দেখা দিয়া অসহযোগিতা আদিৰ ভাৱেই হ'ল সামাজিক বিসংগঠন So literally speaking, destruction or breaking of the social relation between or among the members is known as the social organization. In very simple word, destruction or breaking of the social relations between or among the members is known as the social disorganization. একদম সাধাৰণ অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে সমাজৰ সদস্যসকলৰ মাজত থকা সম্বন্ধ ভাঙি যোৱাকে সামাজিক বিসংগঠন বুলি কোৱা হয় সমাজৰ সদস্যসকলৰ মাজত
দলৰ বিভিন্ন সদস্যসকলৰ মাজত থকা সম্বন্ধ ভাঙি যোৱাকে সামাজিক বিসংগঠন বুলি কোৱা হয়. Destruction or breaking of the social relations between or among the members is known as the social disorganization. Now we will discuss about the factors of social disorganization. There are various factors of social there are various factors responsible for social disorganization. সামাজিক বিসংগঠনৰ বিভিন্ন উপাদান আমি সমাজত দেখিবলৈ পাওঁ. বিভিন্ন কাৰণত আমি কি দেখো যে সমাজত সামাজিক বিসংগঠন হোৱা পৰিলক্ষিত হয়. Number 1 is social sense. সামাজিক পৰিৱৰ্তন. সমাজত হোৱা দ্ৰুত পৰিৱৰ্তনে বহু সময়ত কি কৰে সামাজিক বিসংগঠনৰ সৃষ্টি কৰে. বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত কি হয় মানুহে কি কৰিব নোৱাৰে সমযোজন কৰিব নোৱাৰা হৈ পৰে. দ্ৰুত পৰিৱৰ্তনৰ ফলত বহু সময়ত কিছুমান সমাজৰ এটা শ্ৰেণীয়ে সমযোজন কৰিব এই দ্ৰুত পৰিৱৰ্তনৰ লগত সমযোজন কৰিব নোৱাৰা হয়, যাৰ ফলত সামাজিক বিসংগঠনে দেখা দিয়ে. যে বিভিন্ন কাৰণত সমাজত কি হয় সমাজৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ ফলত বহু মানুহে কি কৰিব নোৱাৰে এই পৰিৱৰ্তনৰ লগত নিজকে সমযোজন কৰিব নোৱাৰে, যাৰ ফলত সামাজিক বিসংগঠনৰ সৃষ্টি হয়. So number 1 is the social sense. Social sense means there are sometimes due to the various invention of science and technology, due to the various reasons what happen, there are rapid social sense in our society we see. So sometimes what happen many of the individuals cannot adjust with this social sense. As a result social disorganization is appeared. Now the crisis অভাৱ. বিভিন্ন ধৰণৰ অভাৱৰ ফলতো কি হয় সামাজিক বিসংগঠন পৰিলক্ষিত হয়. সমাজত দেখা বিভিন্ন ধৰণৰ অভাৱ ব্যক্তিয়ে কি কৰিব নোৱাৰে নিজৰ বিভিন্ন সমস্যা পূৰণ কৰিব নোৱাৰে, যাৰ ফলত সামাজিক বিসংগঠন পৰিলক্ষিত হয়. বিভিন্ন কাৰণত there are various crises in the society. As a result of this crisis social disorganization is appeared. Then number 3 is the social values. সামাজিক মূল্যবোধ. সামাজিক মূল্যবোধেও বহু সময়ত কি কৰে সামাজিক বিসংগঠনৰ সৃষ্টি কৰে. Due to the lack of social values, due to the various most of the influence of social values, sometimes what happen social disorganization is appeared. বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক মূল্যবোধৰ কাৰণেও কি কৰা হয় সামাজিক বিসংগঠন পৰিলক্ষিত হয়. And the number 4 and most important is the war. যুদ্ধ. বহু সময়ত কি হয় যে আমাৰ তোমালোকে আগতে আমি পাইছো যে প্ৰথম মহাসমৰ দ্বিতীয় মহাসমৰ ইয়াৰ ফলত কি হয় যে আমাৰ সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ এটা পৰিৱৰ্তন আহে. যুদ্ধৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ সমাজৰ বিভিন্ন প্ৰভাৱ পেলায় আৰু এই ফলস্বৰূপে কি হয় সামাজিক বিসংগঠনে দেখা দিয়ে. And the 5th is the cultural lag. সামাজিক সাংস্কৃতিক পৰিৱৰ্তন. যে আমাৰ কি হয় সামাজিক সাংস্কৃতিক দিশৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা পৰিৱৰ্তনৰ ফলতো সামাজিক বিসংগঠনে দেখা দিব পাৰে. সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত আমি বহু সময়ত বেলেগ দেশৰ সংস্কৃতি গ্ৰহণ কৰোঁ. বিভিন্ন কাৰণত আমি কি কৰোঁ যে বেলেগৰ সংস্কৃতি লওঁ বা সাংস্কৃতিক দিশত আমি কেতিয়াবা কি কৰোঁ বেলেগ দেশৰ সংস্কৃতি বেলেগ দেশৰ কালচাৰ আমি অনুসৰণ কৰোঁ. কৰাৰ ফলত কি হয় আমাৰ সংস্কৃতি আৰু এটা জেনেৰেশ্যনৰ সংস্কৃতিৰ অমিল দেখা যায়, যাৰ ফলত সামাজিক বিসংগঠনৰ সৃষ্টি হয়. Due to the cultural lag there sometimes social disorganization may be happen. And the
last is the social attitude, সামাজিক প্ৰৱণতা। সামাজিক প্ৰৱণতাৰ ক্ষেত্ৰতো কাৰণেও বহু সময়ত সামাজিক বিসংগঠনে দেখা দিব পাৰে। Now we will discuss about the social difference between the social organization and disorganization. We have already discussed what is social organization and what is social disorganization. Organization means the organized system of a group. Organized system of a group, whether the disorganization means tendency of destruction, the rules and regulation of a society. So আমি সামাজিক সংগঠন আৰু বিসংগঠনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলো। সামাজিক সংগঠন মানে কি, যে এটা দলৰ সদস্যসকলৰ মাজত থকা কি মানে যিটো এটা দলৰ সদস্যসকলৰ মাজত থকা যিটো সম্প্ৰীতিৰ ভাৱ, সেয়া হৈছে সামাজিক সংগঠন। আৰু সামাজিক বিসংগঠন হৈছে দলৰ সদস্যসকলৰ মাজত হোৱা বিৰোধিতাৰ ভাৱ। So now we will discuss about the difference between the social organization and social disorganization. So social organization, first we will discuss about the organization, and now we will discuss about the difference between organization and disorganization, social organization and disorganization. সামাজিক সংগঠন আৰু বিসংগঠনৰ পাৰ্থক্যসমূহ আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। Number 1 is there is in social organization unanimity of opinions and view. In social organization, unanimity of opinions and view. But in disorganization, there is diversity of opinion and views. সামাজিক সংগঠনত মতৰ মিল থাকে, কিন্তু সামাজিক বিসংগঠনত ব্যক্তিসকলৰ মতৰ মিল নাথাকে। Second is there is mutual trust in social organization. But in social disorganization, there is mutual distrust. সামাজিক সংগঠনত সামূহিক বিশ্বাস থকা দেখা যায়, কিন্তু সামাজিক বিসংগঠনত সামূহিক বিশ্বাসৰ অভাৱ হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। Number 3 is in social organization, there is strong social control. But in social disorganization, there is lack of social control. In social organization, strong social control, but in social disorganization, there is lack of social control. সামাজিক সংগঠনত কি থাকে, সমাজৰ সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণ থাকে, কিন্তু সামাজিক বিসংগঠনত সমাজৰ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিলক্ষিত নহয় বা সমাজে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে। তাৰপিছত number 4 is emphasize on responsibility and duty. In social organization, there is emphasis on responsibility and duty. But in disorganization, emphasis is on rights. সামাজিক সংগঠনত দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়। দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়, কিন্তু সামাজিক বিসংগঠনত অধিকাৰৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিয়া হয়। Next, number 5 is the homogeneous population. In social organization, there is homogeneous population. But in social disorganization, there is heterogeneous population. সামাজিক সংগঠনত একে ধৰণৰ ব্যক্তি, একে ধৰণৰ লোক দেখা পৰিলক্ষিত হয়, কিন্তু সামাজিক বিসংগঠনত বিভিন্ন ধৰণৰ লোক দেখা পোৱা যায় বা বিভিন্ন ধৰণৰ লোকৰ
উপস্থিতি দেখা যায় Number 6 is the similar in social organization there is similar interest and purposes in social organization there is similar interest and purposes but in social disorganization there is divergent interest and purpose সামাজিক সংগঠনত আগ্ৰহ আৰু লক্ষ্যৰ মিল থকা পৰিলক্ষিত হয় সামাজিক সংগঠনত আগ্ৰহ আৰু লক্ষ্যৰ মিল থকা পৰিলক্ষিত হয় কিন্তু সামাজিক বিসংগঠনত আগ্ৰহ আৰু লক্ষ্যৰ মিলৰ অভাৱ দেখা যায় আগ্ৰহ আৰু লক্ষ্য বিভিন্ন ধৰণৰ হোৱা দেখা যায় Number 7 is prevalence of peace and happiness in social organization there is prevalence of peace and happiness শান্তি আৰু সুখৰ ব্যাপকতা দেখিবলৈ পোৱা যায় সামাজিক সংগঠনত শান্তি আৰু সুখৰ ব্যাপকতা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু সামাজিক বিসংগঠনত in social disorganization prevalence of disturbance and pain বেছি বাধা বাধকতাহে দেখিবলৈ পোৱা যায় সামাজিক বিসংগঠনত বাধা বাধকতাহে দেখিবলৈ পোৱা যায় and the last is the harmony between status and role in social organization there is harmony between status and role but in social disorganization there is contradiction between status and role সামাজিক সংগঠনত কি দেখা যায় যে ৰোল নিজৰ দায়িত্ব আৰু নিজৰ ষ্টেটাছৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক থকা পৰিলক্ষিত হয় কিন্তু সামাজিক বিসংগঠনত নিজৰ ষ্টেটাছ আৰু দায়িত্বৰ মাজত কোনো সম্পৰ্ক নাথাকে সো আজিলৈ আমি ইমানতে সামৰিম সো থ্যাংক ইউ